الرجیم۔ اجوف کے قواعد کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے اجوف کا قاعدہ نمبر 1 قالا باع والا قانون پڑھا تھا، اسی طرح نا آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ التقاء ساکنین والا قانون پڑھیں گے۔ اجوف کا قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس کا نام ہے التقاء ساکنین والا قانون۔ التقاء ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، التقاء ساکنین کی دو قسمیں ہیں۔ التقاء ساکنین کی دو قسمیں ہیں۔ التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی غیر حدہ۔ التقاء ساکنین علی حدہ کی تعریف یا التقاء ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں اول ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو اور کلمہ ایک ہو۔ جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں اس کو التقاء ساکنین علی حدہ کہتے ہیں، اور جس میں یہ تینوں شرائط نہ پائی جائیں یا ان تین میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو اس کو التقاء ساکنین۔ اب دیکھیے مثال، احمارہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جہاں بھی کوئی حرف مشدد آتا ہے تو وہ حقیقت میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا قریب المخرج ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی آپ مشدد حرف دیکھیں گے ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا الف بھی ساکن ہے اور را مشدد میں سے ایک پہلی را جو ہے وہ بھی، تو دو ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا کہ نہیں؟ اول ساکن مدہ ہے کہ نہیں؟ الف جو ہے مدہ، الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب ما قبل اس کے زبر ہو، فتحہ ہو۔ احمورہ کیا؟ احمورہ ہے کہ نہیں؟ واو کب مدہ ہوتی ہے؟ جب ما قبل مضموم ہو۔ را مشدد آگی کہ نہیں؟ پہلی را کیا ہے؟ ساکن ہے، تو واو جو ہے مدہ ہے اور دو ساکن بھی اکٹھے ہو گئے کہ نہیں؟ دو ساکن بھی اکٹھے ہو گئے۔ خویستن کیا؟ دیکھیے جی ادھر اول ساکن کیا ہے؟ یائے تصغیر ہے۔ کیا ہے؟ اگے آگی صاد اے مشدد تے اے دو صاد نے تے پہلی صاد دا دوجی صاد وچ کیتا ادغام، پہلی صاد ساکن ہے تے دوجی تے اے یائے تصغیر بھی ساکن تے اس تو بعد ایک صاد بھی تے دو ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ جے التقاء ساکنین سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایتھے اول ساکن مدہ، ایتھے بھی اول ساکن مدہ، ایتھے الف مدہ، ایتھے واو مدہ، ایتھے جڑا اول ساکن ہے او یائے تصغیر ہے۔ ٹھیک ہے، ہن ویکھو دوجی شرط کی پہلی شرط تو یہ تھی اول ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو۔ اول ساکن مدہ، مدہ ایتھے کی ہے یائے تصغیر ہے، اور جو دوسرا ساکن ہے وہ مدغم ہو۔ دوسرا ساکن دیکھو جی احمارہ، پہلا ساکن کیا ہے؟ الف، پہلا ساکن کیا ہے؟ تے دوجا ساکن کی ہے؟ را، اور را مدغم ہے کہ نہیں؟ دوجی را دے وچ دوسری را جو ہے وہ مدغم فی ہے اور پہلی را جو ہے وہ مدغم ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پہلے ساکن کا دوسرے ساکن میں ادغام کیا گیا ہے اور ثانی ساکن مدغم ہوا کہ نہ ہوا؟ دوسرا ساکن مدغم بھی ہے۔ احمورہ، اول ساکن واو ہے مدہ ہے، اور جو دوسرا ساکن ہے دو را ہیں، پہلی را ساکن ہے، التقاء ساکنین ہے، اور یہ جو دوسرا ساکن ہے اس کا ادغام بھی کیا گیا، مدغم بھی ہے۔ خویستن کیا؟ یائے تصغیر ہے نا اول ساکن، ادھر یائے تصغیر ہے، ایک یہ ساکن، ایک پہلا صاد ساکن، اور جو دوسرا ساکن ہے وہ کیا ہے؟ صاد۔ دوسرا ساکن کیا ہے؟ صاد کا صاد میں ادغام کیا گیا کہ نہیں؟ اول ساکن مدہ، ثانی ساکن مدغم ہو۔ ویلو اول ساکن مدہ، ثانی ساکن مدغم، اول ساکن مدہ، ثانی ساکن مدغم، اول ساکن یائے تصغیر، ثانی ساکن مدغم۔ تیجی شرط کی سی کلمہ ایک کو ہے، کلمہ احمارہ ایک کلمہ، احمورہ ایک کلمہ، خویستن ایک کلمہ۔ سمجھا گی؟ یہ ہے التقاء ساکنین علی حدہ۔ جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی اس کو التقاء ساکنین علی، اور جس میں یہ تینوں شرائط نہ پائی جائیں یا ان تین میں سے کوئی ایک اس کو التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نقشہ بناتا جی۔ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی 7 صورتیں بنتی ہیں۔ التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی حضرت
अला गैर हद्दी की कितनी सूरतें हैं? 7 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत क्या जी? इंतिफाए शर्ते अव्वल, इंतिफाए यानी पहली शर्त ही ना पाई जाए। भाई ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਲਤਿਕਾਏ ਸਾਕਿਨ ਅਲਾ ਹੱਦੀ ਦੀਆਂ। ਅਵਲ ਸਾਕਿਨ ਮੱਦਾ ਜਾਂ ਯਾਏ ਤਸਗੀਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਮੁਦਗਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਲੀਮਾ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਪਏ 7 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਤਿਕਾਏ ਸਾਕਿਨ ਅਲਾ ਗੈਰ ਹੱਦੀ ਹੀ ਦੀਆਂ। पहली सूरत की है जी इंतिफाए शर्त अवल, यानी पहली शर्त ही ना हो। तो पहली शर्त की जी अवल साकिन मद्दा ही ना हो या याए तस्गीर ना हो। ओदी मिसाल की दी जी यखिस्सिमु की मिसाल है यखिस्सिमु असल च की सी यख्तासिमु। ते बाब इफ्तियाल दा कायदा केड़ा जारी होया? खस्सामा खिस्सामा वाला कानून। ते स्वाद जेड़ी है ओ कादे मुकाबले च वाक़ होई? बाब इफ्तियाल दे ऐन कलिमा दे मुकाबले च वाक़ होई। तेनू कीता साद, ताए इफ्तियाल नु कीता यख्तासिमु तो होया यख्सासिमु। आ दो हरफ एक जिनसे इकट्ठे हो गया कि नहीं? आपस में इदगाम करना क्या है इनका? वाजिब है। इदगाम के लिए शर्त यह है पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो। ऐसे दो में ही मुतहर्रिक आ गया। अगर पहला मुतहर्रिक हो तो साकिन करने के नकले हरकत और हज़्फ़े हरकत, नकले हरकत और यहाँ क्या करेंगे? हरकत को गिरा देंगे। पहले साद की हरकत को यख्तासिमु से यख्सासिमु बने, पहले साद की हरकत को गिराया, दो साकिन इकट्ठे हो गया। दो साकिन और दो साकिनों का इकट्ठा पढ़ना क्या है? शकील है ना, वो कानून आगे जारी हुआ। तो बहरहाल यख्तासिमु से यख्सासिमु बना, फिर पहले साद की हरकत को गिराया, दो साकिन इकट्ठे हुए कि नहीं? एक खा और एक साद। तो जो पहला साकिन है वो मद्दा है इधर। अब बोलो यार, पहला साकिन मद्दा नहीं, ये इंतिफाए शर्त अव्वल, पहली शर्त ही नहीं पाई जा रही। ये हो गया इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी ही। और यखिस्सिमु के अंदर दो साकिन इकट्ठे हुए हैं, एक खा है और एक साद है। ये इल्तिकाए साकिन अला हद्दी अला गैर हद्दी है। अब बोलो अला गैर हद्दी ही है, अला हद्दी ही तो हो ही नहीं सकता। उसकी पहली शर्त है कि अव्वल साकिन मद्दा हो। ऐसे अव्वल साकिन मद्दा ही नहीं गा। पहला साकिन की है खा है, पहला साकिन क्या है? खा है। तो खा मद्दा नहीं है। उर्फ़े मद्दा तो 3 है, वाव अलिफ और। तो यहाँ पहली शर्त नहीं पाई जा रही है यखिस्सिमु के अंदर, ठीक है। दूसरी सूरत इंतिफाए शर्ते दोम, इंतिफाए भी दूजी शर्त ना पाई है। तो दूजी शर्त की सी? सानी साकिन मुदगम ना हो, सानी साकिन मुदगम ना हो, यानी अव्वल साकिन मद्दा हो, सानी साकिन मुदगम ना हो, कलिमा एक हो। नहीं समझ लगी जी? दो शर्तां पाइया ना पाइया जानते एक, दूसरा की दो शर्तां पाइया जानते एक। अब देखो काल ना, एक कलिमा है या नहीं? एक कलिमा है। दो साकिन इकट्ठे हुए हैं कि नहीं? एक अलिफ है और दूसरा लाम है। दो साकिन इकट्ठे हो गए, इल्तिकाए साकिन है। देखना है अला हद्दी अला गैर हद्दी, अला गैर हद्दी ही है। किवें जी? ऐते जना ना दूजा साकिन कौन है? लाम। ये मुदगम है, इसका इदगाम नहीं किया गया। समझ आ गई कि नहीं? ऐते काल ना दे विच किनियां शर्तां पाइयां जा रही है, किनियां नहीं? दो पाई जा, दूसरा क्या? दो पाई जा रही और एक नहीं पाई जा रही। दो पाई जा रही और एक। अव्वल साकिन मद्दा भी है और कलिमा भी, लेकिन सानी साकिन मुदगम नहीं है। तो ये इल्तिकाए साकिन अला, समझ आ गई कि नहीं? इंतिफाए शर्ते दोम, यानी अंत विच कालना विच दूजी शर्त नहीं पाई जा रही। ते दूजी शर्त की सी? दूसरा साकिन मुदगम होए। ते दूजा साकिन मुदगम कोई नहीं गा। समझ आ गई? नंबर सूरत सोम, तीसरी सूरत इंतिफाए शर्ते सोम। इंतिफाए शर्ते अव्वल, इंतिफाए शर्ते दोम, इंतिफाए शर्ते। ते तीजी शर्त की सी? कलिमा एक को है, कलिमा एक। अब देखिए ਇਹਦੀ मिसाल की है? इदरिबूना, वाओ देखो भाई साकिन है कि नहीं? आगे नून मुशद्दद आ गया कि नहीं? इनदे विचों पहला नून भी साकिन है। दो साकिन इकट्ठे हुए कि नहीं? अव्वल साकिन मद्दा है कि नहीं? अव्वल साकिन मद्दा है। दूजा साकिन की सी? नून, वो मुदगम है कि नहीं? मुदगम है। तो फिर कलिमा एक नहीं है, कलिमा एक नहीं है। और ये जो होता है ना नूने ताकीद, ये मुस्तकिल तौर पर अलग कलिमा होता है, मुस्तकिल तौर पर। तीजी शर्त नहीं पाई जा रही। इल्तिकाए साकिन अला हद्दी दियां 3 शर्तां ने। अव्वल साकिन मद्दा या याए तस्गीर हो, सानी साकिन जो दूसरा साकिन है वो मुदगम हो, और कलिमा एक हो। इंदे विच इदरिबूना दो पाइयां जा रही ने ते एक, वो केड़ी तीजी नहीं पाई जा रही, कलिमा एक नहीं है। समझ आ गई? सूरते चहारम, सूरते इंतिफाए शर्ते अव्वल व दोम, इंतिफाए शर्ते अव्वल जी। पहली शर्त की है अव्वल साकिन मद्दा। दूसरी शर्त की है सानी साकिन मुदगम।
ਸਾਨੀ ਸਾਕਿਨ ਮੁਦਗਮ ਹੋ। ਸਾਨੀ ਸਾਕਿਨ ਮੁਦਗਮ। ਮੁਦਗਮ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਦਾ में पहली दो नहीं पाई जा रही ਮੁੱਦਾ ਕਲਿਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਿਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁੱਦਾ 'ਚ ਦੋ ਸਾਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਫੇਲ ਅਮਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਰੂਦ ਹੈ ਬਾਬ ਨਾਸਰਾ ਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਹਫਤ ਅਕਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਫ ਸੁਲਾਸੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਦੂ ਉਹ ਮੁਦਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚੋਂ ਤਮੁੱਦੂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਮੁੱਦੂ ਤੇ ਤਮੁੱਦੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਮਦੂਦੂ ਕੀ ਹੈ ਤਮਦੂਦੂ ਹੈ ਆ ਦੋ ਹਰਫ ਜਿੰਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ दो दाल और बोलो दो दाल आ गया कि नहीं और जहाँ दो हरफ जिन्स के इकट्ठे आ जाएं उनका आपस में इदगाम करना वाजिब होता है इदगाम के लिए शर्त है पहला साकिन और दूजा मुतहर्रिक हो तमदूदू ये तो दोवें ही मुतहर्रिक आ गया हुण की करांगे पहले साकिन दी हरकत नकल करके माकबल नूं देंगे ते माकबल की है मीम है ते दाल दा दाल च करांगे इदगाम ते तमदूदू तो की बनया तमुद्दू ते तमुद्दू दे विच पहली दाल साकिन है कि नहीं पहली दाल साकिन है ते आ मुद्दा मुद्दे मुद्दो ओम दुद ते अमर दा आखिर की होता है साकिन होता है अमर का आखिर क्या होता है तो तमुद्दू के अंदर जो पहली दाल है वो हकीकत में क्या है साकिन है और अमर का आखिरी भी क्या होता है इतने दो साकिन इकट्ठे हो गए जी दो साकिन क्या है इकट्ठे हो गए इतने हुण पहली शर्त भी कोई नहीं अव्वल साकिन मद्दा भी नहीं ते सानी साकिन मुदगम भी नहीं दूजा साकिन ओदा इदगाम भी नहीं कीता गया लेकिन कलिमा एक है या सौखी मिसाल ले लो जिवें ज़ैद क्या ज़ैद या भी साकिन है और दाल भी साकिन है दो साकिन इकट्ठे हो गए कि नहीं पहला साकिन मद्दा है नहीं है दूसरा साकिन मुदगम है नहीं है कलिमा एक के कलिमा ये जैसे ज़ैद तो सूरत चहारों क्या है इंतिफाए शर्त अव्वल व दोम यानी पहली और दूसरी शर्त नहीं पाई जाएगी तीसरी शर्त पाई जाएगी वो क्या कलिमा एक हो ठीक है सूरत पंजवीं सूरत की जी इंतिफाए शर्त दोम व सोम यानी दूसरी और तीसरी शर्त ना पाई जाए पहली पाई जाए पहली पाई जाए पहली शर्त क्या थी जी इल्तिका साकिन अला हद्दी की अव्वल साकिन क्या हो मद्दा इदरीबुल कौम इदरीबू अल कौम इदरीबू अल कौम इदरीबू अल कौम अच्छा जी आ देखो जी हमजा वसली कती वसली दरमियाने कलाम च गिर गया कि नहीं गिर गया वाव भी साकिन ते लाम भी साकिन है कि नहीं ते दो साकिन इकट्ठे हो गया कि नहीं एक वाव साकिन है और एक अल कौम ये हमजा तो गिर गया दरमियाने कलाम से एक लाम साकिन है दो साकिन इकट्ठे होए कि नहीं अव्वल साकिन मद्दा है कि नहीं ओ बोलो यार अव्वल साकिन मद्दा है अच्छा अच्छा दूजा साकिन कौन है लाम है एदा इदगाम कीता गया अव्वल साकिन मद्दा है सानी साकिन मुदगम ते इदरीबू अलग कलिमा अल कौम अलग कलिमा ते इंतिफाए शर्त दोम व सोम पहली शर्त पाई जा रही है ते दूजी तीजी और समझ भी आ रही कि नहीं हाँ पहली शर्त पाई जा रही है इल्तिकाए साकिन अला हद्दी ही की अव्वल साकिन मद्दा या याए तस्गीर हो सानी साकिन मुदगम और कलिमा एक को इतने अव्वल साकिन मद्दा ते है लेकिन जरा दूजा साकिन लाम एदा इदगाम नहीं कीता गया ते कलिमा भी एक इदरीबू अलग कलिमा ते अल कौम छेवीं सूरत भाई क्या इंतिफाए शर्त अव्वल व सोम यानी पहली शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो तीजी भी पहली शर्त की है अव्वल साकिन मद्दा हो ते तीजी कलिमा एक हो ते दूजी की है जो दूसरा साकिन है वो मुदगम हो कहते ने पहली ते तीजी नहीं पाई जाएगी ते दूजी पाई जाएगी पहली ते तीजी नहीं पाई जाएगी ओदी मिसाल की दी थी लितुद औना लितुद औना वाओ देखो भाई साकिन है मुतहर्रिक साकिन है आ बात आ गया नून सकीला के नहीं इंद विच पहला नून साकिन है कि नहीं साकिन है एक वाओ साकिन ते एक नून दो साकिन इकट्ठे होए कि नहीं दो साकिन इकट्ठे हो गए अच्छा देखो पहला साकिन मद्दा है आ पहली शर्त उड़ गई अच्छा आंदे तीजी शर्त भी ना होवे नून ताकी सकीला ये मुस्तकिल तौर पर अलग कलिमा होता है ले तो आओ अलग कलिमा तो नून अलग कलिमा तो तीजी शर्त भी गई कि नहीं गई ना दूजी शर्त पाई जा रही दूजी की सी सानी साकिन वाव भी साकिन है नून ताकी सकीला में से पहला नून भी साकिन है और जो दूसरा साकिन पहला साकिन वाव है दूसरा साकिन नून है उस दूसरे साकिन का इदगाम
کیا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ ادغام کیا گیا. اور 6ویں صورت سمجھ آئی؟ تے 7ویں صورت انتفاع شروط جمی. انتفاع شروط جمی. تین شرطیں ہی نہ پائی جان. اور میں نے کہا تھا نا جس میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں اس کو التقاء ساکنین علی حدی کہتے ہیں. اور جس میں یہ تینوں شرائط یا ان تین میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے اس کو التقاء ساکنین علی حدی. کل 7 صورتاں بندیاں نے التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی دی. میں 7 بنا دیتی ہیں جی. سمجھ آ گئی؟ تے 7ویں کی انتفاع شروط جمی آندے نے ساریاں شرطیں ہی نہ پائیاں جان. 3 شرطاں نے التقاء ساکنین علی حدی دیاں آندے نے 3 ہی نہ پائیاں جان. پہلی شرط کی جی اول ساکن مدہ قل الحق کا کیا ہے؟ قل الحق. لام بھی ساکن ہے. حمزہ وصلی الحق والا درمیان کلام وچ گر گیا کہ نہیں؟ گر گیا. لام بھی ساکن تے دوجا لام بھی 2 ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ اول ساکن مدہ ہے نہیں ہے. پہلی شرط گئی. دوجی کی سی؟ ثانی ساکن مدغم. اے تے دوجا ساکن کون ہے؟ دوجا لام الحق والا لام ایک ہی ہے ساکن. ایندا ادغام کیتا گیا کوئی نہیں. دوجی شرط بھی گئی. تے تیجی شرط کی سی؟ کلمہ ایک کوئی. کل الگ کلمہ تے الحق اللہ کلمہ تے کلمہ ایک یہ الگ الگ کلمہ ایس گئیاں تینے دیاں تینے. گل سمجھ آ گئی؟ اے 7 صورتاں سمجھ آ گئیاں جی. ہن چلو اگے. التقاء ساکنین علی حدی ہی دا حکم کیے تے غیر حدی دا حکم کیے. اے ہن اپا پڑھنا جی. التقاء انہوں کو یار بند کری آپ دا سسٹم جڑا. التقاء ساکنین علی حدی کا حکم. التقاء ساکنین علی حدی کا دونوں ساکنوں کو پڑھنا. دونوں ساکنوں کو پڑھنا واجب ہے. دونوں ساکنوں کو پڑھنا واجب ہے. کا وقف کی حالت ہو یا اثر کی حالت. ہاں ویلو جی. احمار دو میں پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تے ساکن کرو تے پھر بھی پڑھا گے. احمور 2 ساکن پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ خویسا 2 ساکن پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وقف کرو تے پھر بھی پڑھیں گے. وقف نہ کرو تے پھر بھی. انہاں دا پڑھنا کی تھے واجب ہے. التقاء ساکنین علی حدی ہی میں دونوں ساکنوں کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کا وقف کی حالت ہو یا التقاء ساکنین علی غیر حدی کا حکم. دونوں ساکنوں کو کیا حالت وقف میں پڑھنا واجب ہے. دونوں ساکنوں کو جیسے رحیم رجیم 2 ساکن کٹھے آ رہے کہ نہیں؟ ایک یات ایک میم. ایک یات ایک میم. ایتے اول ساکن مدہ تے ہے. اول ساکن مدہ ہے تے دوجا ساکن مدغم ہے. کلمہ ایک کے رحیم کلمہ ایک کے اول ساکن مدہ بھی ہے لیکن جڑا دوجا ساکن میم ہے اے مدغم ہے. التقاء ساکن علی غیر حدی ہوا کہ نہیں؟ تے حالت وصل میں ایدا پڑھنا کی ہے. 2 ساکنہ دا پڑھنا کیا ہے حالت وقف میں. حالت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. رحیم وقف ہو گیا کہ نہیں؟ رجیم وقف ہو گیا کہ نہیں؟ 2 میں ساکن پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یا بھی پڑھی جا رہی ہے اور میم بھی. سمجھائی گل دی؟ التقاء ساکنین علی غیر حدی کا حکم. دونوں ساکنوں کو حالت وصل میں. ایک ہوتی ہے وقف. وقف تو بھائی وقف ہو گیا ٹھیک ہے. اور وصل کیا ہوتا ہے؟ ملا کے پڑھنا. دونوں ساکنوں کو حالت وقف میں پڑھنا واجب ہے. حالت وقف میں پڑھنا واجب ہے. جیسے رحیم اور رجیم. اور حالت وصل میں دیکھیں گے. حالت وصل میں دیکھیں گے. حالت وصل میں یعنی جدو ملا کے پڑھیں گے. حالت وصل میں دیکھیں گے. اول ساکن مدہ یا نون تاکید خفیفہ ہے یا نہیں؟ اگر اول ساکن مدہ یا نون تاکید خفیفہ ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں وجوباً. ایدی مثال جیسے قالنا لا تہینن الفقیر. لا تہینن الفقیر. سمجھا جی؟ قالنا 2 ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ ایک الف ہے ایک لام ہے. تے التقاء ساکن حدی ہے علی غیر حدی. علی غیر حدی. قالنا حالت وقف ہے وصل ہے. اور بھائی وصل ہے. ایک الف کاف تو بعد کھڑا ہے نا الف تو ادھر نون تو پہلے کھڑا ہے لام تے ملا کے پڑھیندا پیا کہ نہیں؟ یہ وصل ہے. ہن کی کران گے؟ ویکھو پہلا ساکن ایتھے کی ہے الف مدہ ہے کہ نہیں؟ اینو گراواں گے. کالنا تو کی بنے گا؟ کلنا. تے کلنا تو بنے گا کلنا. اے کل نو قانون تانوں پڑھاواں گا.
समझा गई ला तुही नन अल फकीर ला अच्छा वेखो आज ला तुही नन आखिर जेड़ा नून खड़ा है नून ताकीद खफीफा जे केड़ा नून ते अगे आ गया अल हमदा वसली है कती है वसली है दरमियाने कलाम चे गिर गया अगे की आ गया लाम की आ गया लाम आ गया दो साकिन इकट्ठे हुए कि नहीं एक नून है और एक लाम है ये अला हद्दी अला गैर हद्दी अला गैर हद्दी ही है तो अब क्या करेंगे पहला साकिन क्या नून ताकीद खफीफा अच्छा हालत वक्फ है वसल है वसल किया आप पहले साकिन नु गिरा देंगे केड़ा पहला साकिन नून ताकीद खफीफा ते ला तुही नन अल फकीरा से पता क्या पढ़ेंगे ला तुही नल फकीरा ला तुही नल फकीरा नून गिर जाएगा आ ला तुही नन आ जड़ा ना नून खफीफा ए गिर जाएगा ते पीछे वाला बाकी रह जाएगा तो की रह जाएगा ला तुही नल फकीरा समझ आ गई इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद्दिही का हुक्म इस दोनों साकिनों को हालत वक्फ में पढ़ना वाजिब और हालत वसल में देखेंगे अव्वल साकिन मद्दा या नून ताकीद खफीफा है अगर अव्वल साकिन मद्दा या नून ताकीद खफीफा है तो उसको गिरा देते हैं वुजूबन और अगर अव्वल साकिन मद्दा या नून ताकीद खफीफा नहीं अव्वल साकिन मद्दा या नून ताकीद खफीफा और दो साकिन इकट्ठे हो गए हैं पहला साकिन कलिमा के आखिर में है और दूसरा साकिन कलिमा की इब्तिदा में है तो फिर पहले साकिन को हरकत कसरा की देते हैं वजूबन पहले साकिन को हरकत समझाना पहले साकिन को हरकत कसरा की देते हैं वजूबन आ देखो जी कुल अल हक लाम भी साकिन आमदा वसली दरमियाने कलाम चल गए आगे दूजा लाम भी साकिन दो साकिन इकट्ठे हो गया कि नहीं अच्छा एक लाम साकिन फिर लाम साकिन देखो एदे विच अव्वल साकिन मद्दा है नून तकीद खफीफा है नहीं है ना ते दो कुल आ लाम साकिन कलिमा दे आखिर च है या नहीं अगे आ लाम जेड़ा अगे आ गया ए कलिमा दी इब्तिदा च है या नहीं है ना आंदा नहीं है तो आ जेड़ा पहला लाम इनू की देंगे कसरा देना वाजिब है कुलिल हक्का की आगे देखो लव इस्ताताना असल में लो इस्ताताना क्या है बाब इस्तिफाल का हमजा वसली होता है कतई वसली ए दरमियाने कलाम च गिर गया अगे सीन भी साकिन ते ए वाओ वी साकिन ते दो साकिन इकट्ठे होए कि नहीं इल्तिकाए साकिन अला हद्दी अला गैर हद्दी अला गैर हद्दी ते अव्वल साकिन मद्दा ही नहीं गा अव्वल साकिन अच्छा इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी हो गया अच्छा देखो अव्वल साकिन मद्दा है नहीं है नून तकीद खफीफा नहीं है अच्छा ते पहला साकिन क्या पहला साकिन कलिमा के आखिर में है पहला साकिन ते दूजा साकिन कलिमा दी इब्तिदा च तो गिर गया हमजा ते दो साकिन इकट्ठे होए कि नहीं आ पहले साकिन को हरकत कसरा दी देनी वाजिब है ते की पढ़ेंगे लविस्ताताना क्या पढ़ेंगे लविस्ताताना और अगर क्या और अगर इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी ही में हालत वसल में अव्वल साकिन मद्दा या नून ताकीद खफीफा ना हो और दो साकिन इकट्ठे हो जाएं दो साकिन पहला साकिन कलिमा के आखिर में ना हो और दूसरा साकिन कलिमा की इब्तिदा में ना हो तो फिर पहले साकिन को हरकत कसरा की देते हैं वजूबन पहले साकिन को हरकत कसरा की देते हैं जैसे भाई यखिस्सिमूना जैसे यखिस्सिमूना की असल निकलेगी यख्तासिमूना क्या निकलेगी खस्समा खिस्समा वाले कानून के मुताबिक किस कानून के मुताबिक साथ जो है बाब इफ्तियाल के आन कलिमा के मुकाबला में वाक़या हुई तो ताए इफ्तियाल को साद कर दिया यख्ता से मूना बन गया दो हरफ एक जिन्स के इकट्ठे आ गए इनका आपस में इदगाम करना वाजिब है इदगाम के लिए शर्त यह पहला साकिन और दूसरा इतने पहला किए तो दूजा भी अगर पहला मुतहर्रिक हो तो साकिन करने दे दो तरीके नकले हरकत और पहले साकिन की हरकत नू गिराया दो साकिन इकट्ठे हो गया कि नहीं आ स्वाद भी साकिन ते खा भी स्वाद भी साकिन और खा समझ आ गई कि नहीं खा भी साकिन और तो दो साकिन इकट्ठे हो गया कि नहीं आ पहला साकिन कलिमे दे आखिर च नहीं है आ दूजा साकिन स्वाद कलिमे दी इब्तिदा विच नहीं है हुन पहले साकिन नु की कहांगे हरकत कसरा की देंगे ते हरकत कसरा दी देते ते की बन जाएगा यखिस्सिमूना समझ आ गई आगे लिख लेना मगर असुता पे बच गया तू मेरे को
مگر کسی عارضے کی وجہ سے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے، مگر عارضے کی وجہ سے حرکت ضمہ اور فتحہ بھی دے دیتے ہیں، ضمہ اور دے دیتے جیسے ہیں۔ الف لام میم اللہ، الف لام میم ایویں پڑھتے ہیں اگے اللہ لا الہ، ایتھے کی ہے میم تے کی آ گیا جی فتح آیا، کیوں آیا؟ تاکہ اللہ کا مبارک نام جو ہے وہ پر پڑھا جائے، سمجھ آ گئی۔ اور ضمہ بھی دے دیں جیسے ہم المفلحون، ہم المفلحون، ہم المفلحون، المفلحون، کیوں اتنے ضمہ دیا؟ تاکہ ضمہ جمع پر دلالت کرے، تاکہ ضمہ جمع پوریاں مثالیں دے سارے فٹ کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا ہم المفلحون دا بھی۔ گل سمجھ آ گئی؟ یہ قاعدہ تھا اپنا اجوف کا قاعدہ نمبر 2، التقاء ساکنین والا قانون مکمل ہو چکا ہے آپ کا۔ ابھی یہ تھوڑا سا باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے، ابھی قاعدہ پورا نہیں ہوا، اس کی ابھی تھوڑی سی شک باقی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔